नमस्कार। आज मु आपण मानकु कहितली जे भारत वर्षर राजनीति रे जो क्रिमिनालाइजेशन अपराधीकरण बढ़ी चली संपर्क में आलोचना करने ये जेहेतु वीडियो टिके बड़ हो जाऊँगी तेणु ताकू मु दुई भाग रे उपस्थापना करी। मोर आशा जे आपण माने समस्ते दुईटाक वीडियो को देखिए। प्रथम कथा होची जे भारत वर्षर राजतंत्र शासन रे जो अपराधीकरण बढ़ी ताकू आमे देखा हेले आमको टिके पछकू जावाई पड़ो। भारत वर्षर स्वाधीनता आंदोलन को टिके बुझापी पड़ो कहीं भारत वर्षर जो स्वाधीनता आंदोलन होता सेटा कहले मोटामोटी भाव लोक बुझती जे भारत वर्षर जनसाधारण गोटे पटे इंग्रेज मान गोटे पटे बोधे यही भाव लड़े होता कि कथा ठीक से नुहे। भारत वर्षर जो स्वाधीनता आंदोलन है मु ताको एक्चुअली सेते बेले जो जनगण थिले भारत वर्ष छः भागे मु विभक्त करने चाहूँगी एवं छटी जाक गोष्ठी उद्देश्य भिन्न भिन्न था स्वाधीनता आंदोलन रे। जमती प्रथम गोष्ठी जोटा को आम कहवा से होती राजा बा सामंत माने आपण मैंने जानती जे इंग्रेज मान अधीन 500 रु अधिक प्रिंसली स्टेट्स भारत वर्ष थिला एवं सेमाने जो लड़ई लड़ुले से लड़ईर उद्देश्य नथिला जे भारत वर्षर जनगण को स्वाधीनता देवा। तांकर लड़ईर उद्देश्य थिला जे इंग्रेज शासन जदि चली जाए तेबे आमे ए देशर जनगण को ऊपर शासन करिवु, आमर राजतंत्र राजशाही पुणी फेरी पाइब और सेटा ही चलो गणतंत्र आसो साधारण लोकर स्वाधीनता कथा मनमाल नाला ये राजा मान कथा। द्वितीय कैटेगोरी भितर जो मैंने आसुच्च अमला जो माने कला साहेब बोली मुझे जे भारतीय माने जो माने इंग्रेज मान शासन रे रही भारत वर्ष को शासन करने साहाय्य करुले। सैन्य सामंत भी भितर जी जो मैंने इंग्रेज शासन में थे एमानकर उद्देश्य था जदि इंग्रेज माने पलि जाती कहीं इंग्रेज माने सेकेंड क्लास सिटीजन हिसाब से ट्रीट करुले जी सुजोग सुविधा साहेब मानक मिलूला धला साहेब गोरा साहेब मानक मिलूला एमानक मिलूला। तेणु एमानकर स्वाधीनतार उद्देश्य होची सेमाने गले आमे देश को शासन करूँ आमे शासन क्षमता रही। तृतीय गोष्ठी होची जो मिडिल क्लास से भारत वर्ष सृष्टि होता एजुकेटेड मिडिल क्लास बोली कहूँ से माने तांकर उद्देश्य थिला जे प्रकृत में आमर स्वाधीनता मिलवा दरकार एवं सेमानकर जो लड़ई केवल इंग्रेज मान भीतर नथिला अनेक जगह राजतंत्र विरुद्ध थिला। ओडिशार जो प्रजा आंदोलन कथा कहुए ढेंकानाल में आपने शुणिथे गणजात आंदोलन जहाँ कहुए सेगुड़ा तार दुईटी धारा था गोटे हूँ इंग्रेज मान विरुद्ध और राजशासन विरुद्ध कारण राजा मैंने किसी कम अत्याचार नथिले। तेणु तांकर उद्देश्य था इंग्रेज मैंने राजा मैंने हटू ये गणतंत्र आसू ये है गोटे तृतीय कैटेगोरी। चतुर्थ कैटेगोरी गोटे बड़ गोष्ठी थे जो मानकर उद्देश्य था जे इंग्रेज माने रहंतु से इंग्रेज मान सपक्ष काम करुले जो मानक आम टे आगू जा देखा कौन से कार्यक्रम था सी गोटे गोष्ठी थे एवं ये सबू चारि गोष्ठी को जब मिसेदेवा ये 4-5 गोष्ठी को जब मिसेदेवा तेबे एमानकर संख्या जेतिकी तारठू बहु गुण अधिका लोक सेमानकर ये लड़ई सहित किसी संपर्क नाला जहाँ को आम प्रजा बोली कहवा सब्जेक्ट्स। तेणु से प्रजा कथाटा बुझापी जदि आप चाहिए कहीं सेमानकर किए सरकार आसो किए न आसो से संपर्क नाला कहीं से दास बली थे राजतंत्र और सामंतवाद साम्राज्यवाद शक्ति मैंने से भाव व्यवहार करुले। तेणु से ए विशेष किसी इंटरेस्ट नाला जदि ताको आप बुझे तो मोर मन अच्छी जदि आप गोटे बही पढ़े जोटा दीवान जर्मनी दास लिखिंट गोटे हूँ महाराजा और महाराणी तीनोटी बही प्रकाश पाई जीवदशा महाराजा बहीटी प्रकाश पाई मरबार वर्ष पर महाराणी बही प्रकाश पाला और निकटरे महाराजा मानकर लोक मैंने बोली गोटे बही प्रकाश पाई 2013 मसीह से बही गुड़िक पढ़े तत्कालीन समय राजा मानकर चरित्र आप बुझीपारे जे से केवल अत्याचारी थे से प्रजार कौटी स्थिति थिला। तेणु सेठी प्रजा जी रोला सी तार सी सबुठ दरिद्र अवस्था रोला सी तार श्रम उपर पूरा कर्तृत्व नाला पेठी बगारी बेले राजा मैंने तुम करोले। तेणु से कौन मत से बचुले दास बोली कहले भूल हम। तेणु सी से स्थिति थे। तेणु बाकी जो 4टी गोष्ठीर शासन कथा आम कहले विशेषकर राजा मान कथा और आउ गोटे गोष्ठी था जो मैंने स्वाधीनता चाहूले से भारत वर्षर बेपारी श्रेणी जो मैंने सब बिजनेस करुले सी भावुले जदि इंग्रेज मैंने पलैजे तेज आम ये देशर पूरा समस्त
ସମ୍ପଦର ମାଲିକ ହେବୁ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ 5ଟି ଶ୍ରେଣୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ରାଜାମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାହାକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିପ୍ରେତ ନଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ କ୍ୟାଟାଗୋରୀର ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କି ଗଣତନ୍ତ୍ର କଥା କିଛି କିଛି ଭାବୁଥିଲେ, ସ୍ୱାଧୀନତା କଥା ଭାବୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କିନ୍ତୁ ଏ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ବିଶେଷ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା ମେଜରିଟି ଲୋକଙ୍କର ଗାନ୍ଧୀ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଗାନ୍ଧୀ ଆସିଲା ପରେ ସେଇଟା ଟିକେ ୱାଇଡେନ୍ ହେଲା, ସ୍ୱାଧୀନତା କଥାଟା କିଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 80% ଲୋକ ଭାରତବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଭୂମିକା ନଥିଲା। ସେମାନେ କେବଳ ଦର୍ଶକ ବା ବାଇଷ୍ଟାଣ୍ଡର ହିଁ ରହିଗଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅବକ୍ଷୟ ହୋଇଛି ତାର ଗୋଟେ ବଡ଼ କାରଣ ଯେ ସେଇ ମେଜରିଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସେମାନେ ମୂଳରୁ ବାହାରେ ଥିଲେ, ଆଜି ବି ମୋଟାମୋଟି ସେଇ ବାହାରେ ସେମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ପୃଷ୍ଠଭୂମିଟା କହିବାର ଆଲୋଚନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମେ ପାଇଗଲେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଯିବା ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଇଂରେଜମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଡିଭାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ରୁଲ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ନାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବିଶେଷ କରି ସେ ଲୋକଗୁଡ଼ିକ ଧର୍ମୀୟ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ବଳରେ ସେମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଯେ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ କୁହନ୍ତୁ, ହିନ୍ଦୁ ମହାସଭା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଇମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯାହାର ରାଜନୈତିକ ବୈଚାରିକ ପିତା ଭାରତବର୍ଷରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତେବେ ଯେଉଁ ସବରକରଙ୍କ କଥା କୁହାହେଉଛି ସିଏ ହେବେ ଏବଂ RSS ମଧ୍ୟ ସେ କଥାଟା କରୁଥିଲା ଏବଂ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ କରୁଥିଲା। ମୁସଲିମ ଲିଗ୍, RSS, ହିନ୍ଦୁ ମହାସଭା ଏମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ସମର୍ଥକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିଚାର, ତାଙ୍କ ଶାସନ କେମିତି ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନେ ଯିବା କଥାଟା ଧରା ପଡ଼ିଗଲା, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଟୁ ନେସନ୍ ଥିଓରି କଥା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସିଲା ଏବଂ ଏକାଠି ଯଦିଓ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବେଙ୍ଗଲରେ ଏବଂ ସେଠି ଶାସନ କରିଛନ୍ତି, ସିନ୍ଧ ପ୍ରଦେଶରେ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଜାତି ଧର୍ମ ଆଧାରରେ ବିଭାଜନ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ସେମାନେ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଇତିହାସରେ କେମିତି ବିଭାଜିତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ এই କଥାର ମୂଳ ପ୍ରବଚକ ଥିଲେ ଏବଂ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ସମର୍ଥକ ଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଯେତେବେଳେ ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଲା, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ 3 ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକ, ଗୋଟେ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ, ଯେଉଁଥିରେ ମେଜରିଟି ଲୋକ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ, ତା ବାଦ ରାଜାମାନେ ଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ ସେଇ ହିନ୍ଦୁବାଦୀମାନେ ଥିଲେ ଏବଂ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିଗୁଡ଼ିକ, କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭାଗ ନେଇକରି ସିଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନିଭେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ହେଲା ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ବିଚାରକୁ ନେବେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ସେଠି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ସିଟ୍ ପାଇଛି, ପାଖାପାଖି 364 ସିଟ୍ରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପାଇଛି ପ୍ରଥମ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ପୋଜିସନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଅନଡିଭାଇଡେଡ଼ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି 16ଟି ସିଟ୍ ପାଇଛି, ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି 12ଟି ସିଟ୍ ପାଇଛି, RSP 3ଟି ସିଟ୍ ପାଇଛି, ପିପୁଲ୍ସ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ 7ଟି ସିଟ୍ ପାଇଛି, PWP 2ଟି ସିଟ୍ ପାଇଛି, ଫରୱାର୍ଡ଼ ବ୍ଲକ୍ 1 ସିଟ୍ ପାଇଛି। ଏମିତି ପାଖାପାଖି ସେମାନେ 41ଟା ସିଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେତେବେଳେ ରାଜାମାନଙ୍କର ପାର୍ଟି ହେଇନଥିଲା, କାହିଁକିନା ବହୁ ରାଜା ଭାବିଲେ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ସବୁ ଲଢ଼ିବୁ। ଆପଣ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ସେ ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମିଶୁଛି ସେଇ ସମୟର କଥା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଲଢ଼ିକି ପ୍ରାୟ 37 ଜଣ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସରେ ଜିତିଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପରିଷଦ ବୋଲି ରାଜାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଦଳ ସେମାନେ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 6 ଜଣ ଜିତିଥିଲେ। ତେଣୁ 37-6 ଯଦି ମିଶାଯାଏ ତେବେ ପାଖାପାଖି 37 37-6 ହେଲେ 43 ଜଣ ଲୋକ ସେଠୁ ସେମାନେ ଜିତିଥିଲେ। ମାନେ ଇଏ ବୋଧେ ସେକେଣ୍ଡ ବିଗେଷ୍ଟ ଫୋର୍ସ ହେବେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଜନସଂଘ ଦଳ, ଜନସଂଘ, ହିନ୍ଦୁ ମହାସଭା, ରାମରାଜ୍ୟ ପରିଷଦ, ଏଇ ଯେଉଁ ଏକା ବିଚାରଧାରା, ଅକାଳୀ ଦଳ, ଏମାନଙ୍କୁ ମିଶାଇକରି ସେ 10-11ଟି ସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପାଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱବାଦୀ ବିଚାରଧାରା ଦ୍ୱାରା ଯାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଆସିଥିଲେ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା, ମାନେ 4th ପୋଜିସନରେ ଥିଲେ। ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ସନ ବେଳକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟା ଘଟିଲା, এইଠି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ ହେଲା, ରାଜାମାନେ ଏଠୁ କାହିଁକି ଜିତିଲେ, କେମିତି ଜିତିଲେ? କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ 80% ଲୋକ ସେତେବେଳେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ରାଜନୀତି ଆସିଲା ସେ ବି ତ ଭୋଟ ଦେବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଭୋଟକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ପାଇଁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ରାଜା ଶାସନରେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଥିଲା, ସେ ଅତ୍ୟାଚାରର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାର୍ପୋଟତାର ଥିଲେ ରାଜପୁରୁଷମାନେ। ତେଣୁ ଏଇ ରାଜପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଶାସନକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ବେଶୀ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଥିଲେ
ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋକ ଭୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଭୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ସେ ରାଜପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଇକିରି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିକିରି ଭୋଟକୁ ଅଣାଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବେ ଯେ ରାଜାମାନେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜିତିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଟା ବହୁ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତବର୍ଷ ରାଜନୀତିରେ ଯେଉଁ ବାହୁବଳର ଯେଉଁ ପ୍ରୟୋଗ ସେଇଟା ପ୍ରଥମେ ସେଇ ଯେଉଁମାନେ ନୋବୁଲ ମ୍ୟାନ୍ ଯେଉଁ ରାଜା ଥିଲେ ଏବଂ ରାଜପୁରୁଷ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ଯେ ରାଜା ନିଜେ କେତେ ଅତ୍ୟାଚାର ଥିଲା ତାଠୁ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ରାଜପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ବହୁତ ଅଧିକା ଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ସେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଭୋଟଟାକୁ ମୋବିଲାଇଜ୍ କଲେ ଏବଂ ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଲା। ଏଇଟା ଆପଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେଖିବେ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ରାଜଗୋପାଳଚାରୀ ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି କଲେ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାର୍ଟି କଲେ, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପୋଜିସନକୁ ପଳାଇ ଆସିଲା, କାରଣ ରାଜାମାନେ ନିଜ ଏଇ ବଳ ଜରିଆରେ ସେମାନଙ୍କର ଭୋଟଟାକୁ କରିପାରିଲେ। ତେଣୁ ଯଦି କ୍ରିମିନାଲାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ପଲିଟିକ୍ସ କଥା କୁହାଯାଏ, ଏଇଟା ବୋଧହୁଏ ପ୍ରଥମେ ସେଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାମନ୍ତମାନେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚେଲା ଜମିଣ୍ଡା ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଲୋକଙ୍କଠୁ କର ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ, ଧମକଉଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସେଇମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୋଟଟାକୁ କରାଗଲା। ତଳସ୍ତରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟ କ'ଣ, ସ୍ୱାଧୀନତା କ'ଣ, ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ନେଇକରି ଭୋଟଟାକୁ କରାଇଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ ଯାଇକି ଭୋଟଟା ଆସିଲେ ଆମ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେବ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଆଡ଼କୁ ନେଇଗଲେ। ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟା ଚାଲିଲା। ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫେଲିଅର ହେଇଛି ଯେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ 80% ଲୋକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଡେମୋକ୍ରାଟାଇଜ୍ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଏଠି ନୋଟ୍ କରିବା କଥା, ଯେଉଁଟା କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଏଠି କ୍ରିମିନାଲାଇଜେସନ୍ ପ୍ରୋସେସଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମିସେସ୍ ଗାନ୍ଧୀ ଆସିଲେ, ମିସେସ୍ ଗାନ୍ଧୀ ମୁଁ ୟା ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିଛି ଯେ ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶାସନ, ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟରେ ଅନେକ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ କଥା ଆସିଛି। ତା ଭିତରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଯେଉଁ କର୍ପୋରେଟ୍ ଫଣ୍ଡିଂ ହେବା ଫଳରେ କର୍ପୋରେଟ୍ ଫଣ୍ଡିଂ ହେବା ଫଳରେ ଏବଂ ଭୋଟଟା ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯାଉଛି। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ବିର୍ଲା ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ଆସିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ କରୁଥିଲେ ପଇସାଟା ଆଣୁଥିଲେ। କାହିଁକିନା ସେ ପ୍ରାୟ 35 ଫଣ୍ଡ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାର୍ଟି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଭିତରେ ସେୟାର୍ଡ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସିଏ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ତାକୁ 69ରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାକୁ ସେ ବୋଧେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଏବଂ ୟା ପରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ହେଉଛି, ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଭାରତବର୍ଷ ରାଜନୀତି ହେଲା ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ଯେଉଁଟା କ୍ରିମିନାଲାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ଗୋଟେ ହାଇକମାଣ୍ଡ ପଲିଟିକ୍ସ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ହାଇକମାଣ୍ଡ ପଲିଟିକ୍ସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସାଇକୋଫାଣ୍ଟ ହେଇଥିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନଥିବ, ଯେଉଁମାନେ ନେତାର ପଇସା ଏବଂ ନେତାର ଚେହେରା ବଳରେ ଭୋଟ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପଇସା ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଭଳିଆ ଲୋକ ଯଦି ହେଇପାରିଲେ ଭଲ। ତେଣୁ ସେ ଦେଖିଲେ ଏଠି ଯେଉଁ ପଇସା ଥିବା ଲୋକ ଯେଉଁ, ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାର୍ଟି 71 ବେଳକୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। 69ରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ତାକୁ ଉଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି କର୍ପୋରେଟ୍ ଫଣ୍ଡିଂ। ତାପରେ ପରେ ଏମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଜନସଂଘ କିଛି ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି, ମେଜରିଟି ଲୋକ କଂଗ୍ରେସକୁ ରାଜାରାଜୁଡ଼ାମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜାରାଜୁଡ଼ାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବଳ ଥିଲା, ଯେଉଁ ମ୍ୟାନ୍ପାୱାର ଥିଲା, ଯେଉଁ ସେମାନେ ଧମକେଇକିରି ଯେଉଁ ଭୋଟଟା କରୁଥିଲେ କ୍ରିମିନାଲ ଏଲିମେଣ୍ଟସମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଲା। ଏବଂ ୟାର ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଘଟିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେ ଯେଉଁ ସୁଟକେସ୍ ପଲିଟିକ୍ସ, ମାନେ ଯେହେତୁ ଭୋଟ ପଇସାଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଇଲେକ୍ସନରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଗୋଟେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯେଉଁଟାକୁ କୁହନ୍ତି ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି, ପଲିଟିସିଆନ୍ସ ଏବଂ ବିଜନେସ୍ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯେଉଁଟା ଲାଇସେନ୍ସ ରାଜର ଯୁଗ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ କରପ୍ସନ୍, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କରପ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିମିନାଲାଇଜେସନ୍ ଏଇ ଦୁଇଟାକ ଏଠି ଗୋଟେ ସହବନ୍ଧିତ ହେଲେ, ଇଟ୍ ବିକେମ୍ ଟୁ ସାଇଡ୍ସ ଅଫ୍ ଏ ସିଙ୍ଗଲ୍ କଏନ୍। ଏ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ପାଖ ଭଳି ହେଇଯିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏବଂ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ ଦିଗ ହେଉଛି କ'ଣ, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସେଇ ଫେଜ୍ରେ ତା ମଝିରେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ପରେ ପରେ ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଲା ସେଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେ ଯେହେତୁ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ସେ ତଥାକଥିତ ବଡ଼ ନେତା ଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକରି ଯେଉଁ ଅନାମଧେୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ଆଣିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ କିଛି ନଥିଲା, ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାଁରେ ନିର୍ବାଚିତ ଲଢ଼ିବେ ସଞ୍ଜୟ ସିଂ, ସେମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ରୁଟ୍ କଲେ। ତେଣୁ ୟାର ପ୍ରତିବାଦରେ ସାରା ଦେଶରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯେଉଁ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରାଜନୀତିର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମୁଁ ସେଇଟା କହିବି, ସେଇଟା ହେଉଛି କାଷ୍ଟ ଏବଂ ରିଜନାଲ୍ ଲିଡର୍ସ ଗୁଡ଼ା ମାନେ ଗ୍ରୋ କଲେ। ଯେମିତି ଧରନ୍ତୁ ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ଚରଣ ସିଂ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦେବୀଲାଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ହୁଅନ୍ତୁ, ଜ୍ୟୋତିବାବୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଜୁବାବୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ରାମକୃଷ୍ଣ ହେଗଡ଼େ ହୁଅନ୍ତୁ, MGR ହୁଅନ୍ତୁ, NTR ହୁଅନ୍ତୁ,
ଏବଂ ସେହିପରି ଅବଦୁଲ୍ଲା ମୁଫ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସବୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ମୁଲାୟମ ଲାଲୁ ବାଲସାହେବ ଠାକରେ ଏବଂ କାଞ୍ସିରାମ ଶରଦ ପୱାର ଏସବୁ ଏମର୍ଜ ହେଲା। ଏଥିରୁ କାଷ୍ଟ ଲିଡର ହିସାବରେ ଯେମିତି ମୁଲାୟମ ଲାଲୁ ପାସୱାନ କାଞ୍ସିରାମ ଏମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେଇଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେମିତି ରିଜନାଲ ଲିଡର ହିସାବରେ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେଇଛି ଏବଂ ଏମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାୱାର ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ହେଇକରି ଇମର୍ଜ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିଜର ଯେଉଁ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଥିଲେ ତାକୁ ସେମାନେ ଆଡ୍ରେସ୍ କଲେ। କେଉଁଠି ରିଜନାଲିଜିମ୍ ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ତିଆରି କରାଗଲା, କେଉଁଠି କାଷ୍ଟ ନାଁରେ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ତିଆରି କରାଗଲା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କର ପଲିଟିକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଫଣ୍ଡସର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା, ସେ ଫଣ୍ଡସ କାହା ପାଖରେ ଅଛି? ଯେହେତୁ ଆମେ କହିଲି ଯେ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ାମାନଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପଡ଼ିଲା, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାର୍ଟି ସମୟରେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କଂଗ୍ରେସରେ ଯେଉଁ ରାଜାମାନେ ପଶିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହେନ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଥିଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରୀ ବେପାର ଫେପାର ସେତେବେଳେ କରିକିରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ପଇସା ହେଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେଠି ପଇସା ହେଇଥିବା ଲୋକ ସେମାନେ ଥିଲେ ଏବଂ କ୍ରିମିନାଲ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଥିଲା, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ। ଯେହେତୁ ଆମେ କହିଲି ଯେ ଆପଣ ଯଦି ସେ ବହି ପଢ଼ିବେ ଜର୍ମାନୀ ଦାସଙ୍କର, ତେବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ସେ ଡେକାଡେନ୍ସ ରାଜତନ୍ତ୍ରରେ ରାଜାମାନଙ୍କର କେଉଁ ଭଳି ଚରିତ୍ର ଥିଲା। ଯେଉଁ ବେନିଭୋଲାଣ୍ଟ ଡେସ୍ପୋଟିଜିମ୍ କଥା ସେଠି ମୋଟେ ପାଇବେନି। କାଁ ମାକୁ ରାଜା ଯେ ମୋଟେ ନଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜେନ୍ୟୁଇନଲି ସପୋର୍ଟ କରୁନଥିଲେ ତା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି କିଙ୍ଗସ୍ ରାଜାମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଆମେ ଆମ ଶାସନ କେମିତି ଫେରିପାଇବୁ, ଯାହା ଯେଉଁଟାକୁ ଫାଇଟ୍ କରିକିରି ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ଏମାନଙ୍କୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ମିଶାଇଲେ। ଏମାନେ କେହି ଖୁସିରେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ମିଶାଇ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ମିଶାଇଲେ, କାରଣ ସେ ଭାବିଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରିଭି ପୁସ୍ତକ ମିଳୁଛି ସେତକ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ MLA MP ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି ତା ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆସିଲେ। ୟା ପରେ ଏବଂ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ସେତେବେଳକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲୁ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ନିଜେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବୁ, ଦେଶରେ ଆଉ ଅତ୍ୟାଚାର ରହିବନି, ଅନ୍ୟାୟ ରହିବନି, ଲୋକଙ୍କର ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ରହିବନି, ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ହେବ, ସବୁ ଲୋକର ବିକାଶ ହେବ, ଦେଶ ଘିଅମୁହଁରେ ଭାସିବ, ଏଇ କଥା ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ ହେଲା ନାହିଁ। ମାନେ ପ୍ରଥମେ ତ ଯେଉଁ ୟୁଫୋରିଆ ଥିଲା ସେଥିରେ 10-15 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଭାଜନ ଭାରତବର୍ଷରେ ହେଇଯାଇଛି ଜନଗଣ ଭିତରେ। ଯେଉଁ 80% ଲୋକ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ନଥିଲେ, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ। ସେ ସେଇ ଚାଷରେ ଅଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛନ୍ତି, ପାଠଶାଠ ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେମାନେ ମାଇଗ୍ରେଟ୍ କରିଗଲେ, ଶିଳ୍ପ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମାଇଗ୍ରେଟ୍ କରିଗଲେ, ତାଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା, ନୂଆ ଚାକିରି ଯାହା ମିଳିଲା ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ପାଇଲେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ 4-5ଟି କ୍ୟାଟାଗୋରୀର ଲୋକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନ ଲଢ଼ିଥିଲେ ସେମାନେ ତ କିଛି କିଛି ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମେଜର ଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ପ୍ରଜା ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସେ ଯେଉଁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ସେଇ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ ସେତେବେଳେ ହେଇଛି ଯେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମୟରେ ଯେ ଆମେ କେମିତି ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାକୁ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିବା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଇଟସେଲ୍ଫ, ପଭର୍ଟି ଇଟସେଲ୍ଫ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଙ୍କ ହେଇଗଲା ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେଇଠୁ ଇନିସିଆଲ ଫେଜ୍ରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଲଗା ଥିଲା, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଚତୁର୍ଥ ବିଶ୍ୱ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ବହି ଲେଖୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ତାକୁ ମୁଁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଶେଷ କରି ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପରେ ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଲା, ଯେ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଟୁଲ୍ ହିସାବରେ ନିଆଗଲା ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ କେତେ ଲାଞ୍ଚୁଆ କରିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ଡୋଲ୍ସ ଦେବା, ଲୋକଙ୍କୁ ରିଲିଫରେ ରଖିବା, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ଭୋଟଟାକୁ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ତେଣୁ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପଲିଟିକ୍ସର 3ଟା ରୂପ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ଗୋଟେ ରିଜନାଲିଜିମ୍ ବଢ଼ିଲା, କାଷ୍ଟ ବେସ୍ଡ ପଲିଟିକ୍ସ ବଢ଼ିଲା ଏବଂ ଥାର୍ଡଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି କେମିତି ଲାଞ୍ଚୁଆ କରିବା, ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଆଣିବା, ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା କରିବା କଥା ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବିଲ୍ଡଅପ୍ କରିବା, ସେ କଥାଟା ହେଲାନି, ସେ ଜିନିଷଟା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଆସିଛନ୍ତି। ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ସିଏ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ହାଇକମାଣ୍ଡ ପଲିଟିକ୍ସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେଇଟା ସବୁ ଦଳକୁ ସେଟାକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଆସୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସିଏ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି କିଛି ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁ କର୍ପୋରେଟ୍ ଫଣ୍ଡିଂଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ଇଏ ସେଟାକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଓପନ୍ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଦେଖିଲେ ଯେ କର୍ପୋରେଟ୍ ଫଣ୍ଡିଂଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବା ଫଳରେ ବେଶୀ କ୍ରିମିନାଲ ଏଲିମେଣ୍ଟ ପଳାଇ ଆସିଲେ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ରାଜପୁରୁଷମାନେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେତେବେଳେ ୟୁପି ବିହାରରେ ସବୁ ରାଜଘରାନାର ଲୋକମାନେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବେଶୀ କ୍ରିମିନାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଭିତରେ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସଂସଦକୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ଇଏକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ କିଛି କାଷ୍ଟ ଲୋକ ସିଏ ବି ପଇସା ଏବଂ ବାହୁବଳର ଅଧିକାରୀ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ସେ 1985 ମସିହାରେ ରିଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କଲେ ଯେ ଗୋଟେ କର୍ପୋରେଟ୍ ହାଉସ୍ 5% ତାର ଯେଉଁ ଆନୁଆଲ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଉଛି ତାର 3 ବର୍ଷର ପ୍ରଫିଟ୍କୁ ଦେଖିକି ସେ ତା ଭିତରେ ସେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିପାରିବ।
ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଉଛି ଯେ କିଛି ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ମାନେ ଲଢ଼େଇ ଫୁଡ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି, ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯେଉଁ 5 ବର୍ଷଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟେସନ୍ ଥିଲା, ସେ ବୁଝିବା ବେଳକୁ ଆଉ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏବଂ ତାପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ମିଲାଜୁଲା ସରକାର ଆସିଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଠି ଯେଉଁଟା ବଡ଼ କଥା ହେଇଛି ଯେ ସେଠି ପୁଣି କାଷ୍ଟ ବେସ୍ ପଲିଟିକ୍ସଟା ରୂପ ନେଇଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ମଣ୍ଡଳ କମଣ୍ଡଳ ଲଢ଼େଇ କୁହାଯାଉଛି। ଓବିସିକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ହିସାବରେ, ଯେମିତି ଅଲରେଡ଼ି ଦଳିତମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ରାଜା ଜମିଦାର ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପିଂ ପାଇଁ ଓବିସି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପିଂ କରିକିରି ତାକୁ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ହିସାବ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏବଂ ତାପରେ ଆସିଛନ୍ତି ବାଜପେୟୀ ଆସିଛନ୍ତି, ଦେବଗୌଡ଼ା ଆସିଛନ୍ତି, ଆଇକେ ଗୁଜରାଲ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ବିଶେଷ କରି ବାଜପେୟୀଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁଟା ହେଲା, ନରସିଂହ ରାଓଙ୍କ ସମୟଟାକୁ ମୁଁ ଏତେ ଜୋର ଦେଉନି, କାହିଁକିନା ସେଇ ଟ୍ରେଣ୍ଡଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଛି, ସେ ବଡ଼ ବ୍ରେକ୍ ସେତେବେଳେ ହେଇନି, କାହିଁକିନା ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ତ ଅଧାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ତେଣୁ ସେଟା ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଶାସନକୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ମାଇନରିଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ତେଣୁ ମାଇନରିଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ତାକୁ ସେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଟକେସ୍ ପଲିଟିକ୍ସଟା ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ହେଇଛି। ଏବଂ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ବାଜପେୟୀ ଆସିଛନ୍ତି, ବାଜପେୟୀ ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବେସ୍ଡ ପଲିଟିକ୍ସ କରିବା କଥା। ଯଦି ଗୋଟେ ଭୋଟ୍ରେ ସରକାର ତାଙ୍କର ପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ ଯେଉଁ କିଣା ବେକା, ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ତ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଦଳବଦଳ ଆଇନଟାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଥିଲେ, ଯେ ଲୋକ ଗୋଟେ ନାଁରେ ଜିତିକିରି ଆସିବ ଆଉ ଗୋଟେ ପଳେଇବ, ଯେହେତୁ ସେଇଟା ସେଇ ପାୱାର ପଲିଟିକ୍ସର ଯେଉଁ କଥା ଥିଲା ତାକୁ ତ ସେ କାଟି ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବେସ୍ଡ ପଲିଟିକ୍ସ କଥା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏବଂ କିଛି ନୂଆ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜନସଂଘ ସହିତ ଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜନତା ଦଳକୁ ଦେଇକରି ଆସିଲେ। କାରଣ ଜନସଂଘ 77 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କଲା, 77ରୁ 80 ଏମାନେ ଜନତା ଦଳଟା ମର୍ଜ କରିଗଲେ, ପୁଣି 80 ପରେ ବିଜେପି ହେଲା। ତେଣୁ ବିଜେପି ନାଁରେ ସେମାନେ ସେତେବେଳକୁ ସରକାରକୁ ଆସିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଲା ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କର। ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କ ସମୟ ସେଟା ସେତେବେଳକୁ ବୋଧେ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଫୁଲ୍ ଫ୍ଲେଜେଡ୍ ଯେଉଁଟା ବାଜପେୟୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯେ କୋଆଲିସନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ତା ପୂର୍ବରୁ ତ କୋଆଲିସନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାଲିନି, ଯେତେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଆମେ କରିଛେ, ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭିପି ସିଂ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, କି ଦେବଗୌଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ସେ ବେଶୀ ଦିନ କାମ କରିନି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମନମୋହନ ସିଂ ବେଳକୁ ଆହୁରି ବେଶୀ ଭଲ ଭାବରେ କାମ କଲା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓରେ କରିବା, ଯେ କେମିତି କ୍ରିମିନାଲାଇଜେସନ୍ ଆହୁରି ଅଧିକ ଉତ୍କଟ ହେଇଯିବ, ବଢ଼ିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।